नमस्कार दर्शक बंधु मु जीडीएस दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँ आज आउ गोटे जॉब इनफॉरमेशन वीडियो को। दर्शक बंधु सारा ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने 2025 जीडीएस जॉब को अपेक्षा करिसेंती सेमानक पई पूर्वरु एक वीडियो माध्यम रे मु कहिथिली जे 29 जनवरी रे आपण मानकर फुल नोटिफिकेशन टी आसीबो केते कोन वैकेंसी रहिछि केबेठु अप्लाई हेबो एवं केउ कैटेगरी रे केतोटी पोस्ट अछि से सब डिटेल्स आपण माने काली संध्या बेल को नोटिफिकेशन पाई जिवे। जदि आपण माने नोटिफिकेशन पाइबा पई चाहुचंती किंबा जीडीएस अप्लाई संबंध किसी भी आपण माने इनफॉरमेशन पाइबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जिवे नचेत आपण माने व्हाट्सएप रे मध्य जॉइन हे जिवे। प्रत्येक जॉब रो अपडेट आपण माने से व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे। तेबे पिला माने मोर वीडियो करिवार उद्देश्य एही कि जे आपण मानकु मु जणै दउची जे आपण माने वर्तमान समय अछि आपण माने 2024 रे जो 2447 टी पोस्ट आसीथिला सेतरे 6 टी मेरिट लिस्ट आसीथिला। तेबे आपण माने वर्तमान समय अछि सेही मेरिट लिस्ट गुडा को आपण माने डाउनलोड करी आपण माने देखि दियंतु जे 6 टी मेरिट लिस्ट रे आपण मानकर कोउ डिवीजन रे केते कट ऑफ गला एवं सेही अनुसार आपण माने प्रिपरेशन करिवे। एथरो वैकेंसी आसिले आपण माने अप्लाई करबा को व्यस्त होई जिवे कारण 29 तारिख रे फुल नोटिफिकेशन आसीओ माने 1 तारिख रु अप्लाई बुधे स्टार्ट हे जिवो जहाँ किसी जना पड़ुची। तेबे फाइनल नोटिफिकेशन आसिले आपण मानकर जना पड़ जिवो। तेबे नोटिफिकेशन आसिला माने आपण माने अप्लाई करिया पई व्यस्त हेबे। सेही पई आपण मानकु मु कहि रखुची जे आपण माने जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल रे आपण माने ओडिशा सर्किल टी को चूज करी आपण माने 6 टी मेरिट लिस्ट को 2024 रे जो 6 टी मेरिट लिस्ट आसीथिला तेबे से गुडा को आपण माने डाउनलोड करी कोउ डिवीजन रे आपण माने अप्लाई करिथिले एवं केते कोन कट ऑफ 6 टी मेरिट लिस्ट सुधा जाईची तेबे आपण माने टिकिए देखि नेबे। एवं जो पिला माने एससीबीसी एवं जनरल पिला माने से माने ध्यान देबे प्रायतः 2% 3% कम रु आपण मानकर सिलेक्शन जीवो जदि आपण माने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढुचंती इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जेमिति आपण मानकर नॉर्मल सर्टिफिकेट बाहरुची ना जेमिति आपण मानकर तहसील ऑफिस रु एससीबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट रेसिडेंट इनकम जेमिति बाहरुची एटा ठीक सेमिति भाबरे आपण माने अप्लाई करि नेबे। ऑनलाइन रे आवेदन करिया पई पड़िबो। तेबे आरआई को वेरीफाई पर आपण मानकु प्रायतः ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढिया पई प्रायतः 25 रु प्रायतः 20 दिन खंडे समय जाउची। तेबे आपण मानकु मु पूर्वरु मध्ये वीडियो माध्यम रे बहुत थरो कहिची जे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो माने भी अप्लाई करिवे ना सेमानकर हुए तो 85 86 रखिथिले मध्ये ईडब्ल्यूएस रो हेई जाई पारे। देखंतु खाली एप्लाई कले मध्ये होबो नाही किछि जनकर लक ऊपर मध्ये डिपेंड करे कारण समान मार्क रखी जनकर होउची जनकर होउनी सेटा तांकर लक ऊपर डिपेंड करे। तेबे देखंतु एक्स्ट्रा कथा किछि कहिबा नाही। तेबे देखंतु आपण मानकु मु पूर्वर मध्ये कहिथिली 29 जनवरी 2025 रे जीडीएस रो फुल नोटिफिकेशन आसीबो। तेबे आसंता काली संध्या बेले आपण मानकर ए जीडीएस रो नोटिफिकेशन आसी जिवो। तेबे वैकेंसी कथा जदि आमे देखिबा वैकेंसी आपण मानकर प्रायतः 2500 रु 3000 पाखापाखि आसीबो जहाँ किसी अपडेट मो पाखरे थिला। तेबे इटा ऑफिशियली अपडेट नुहे तेबे वैकेंसी आसिले आपण मानकर जणा पड़ी जिवो कोन कैटेगरी केते वैकेंसी आसीबो। तेबे प्रायतः जहाँ को जानिबा पई मिलिछि 2000 रु 3000 मध्य रे वैकेंसी आसीबो ताठार मध्य अधिक आसीपारे किंतु कम आसीबो नै 2000 तळको आपण मानकर वैकेंसी आसीबो नाही। तेबे बहुत सारा वैकेंसी जो 2024 रे वैकेंसी आसीथिला बहुत सारा फिलअप होई नाही। आपण माने जानि आश्चर्य हेबे बहुत पिला ए जाबत ए जीडीएस जो 2024 रे आसीथिला बहुत पिला जॉइनिंग करि नाहंती। तेबे बहुत सारा वैकेंसी आसे पई जाउची एवं एथिरे आवेदन करिया पई हेले सर्वनिम्न 10म श्रेणी पास करिथिबा आवश्यक। आपण मानकर बयस 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। समस्त आवेदन करि परिबे एससी एसटी एससी हमर एससीबीसी हेबो नाही ओबीसी पीएच कैटेगरी आपण माने समस्ते आवेदन करि परिबे। जो माने स्टेट रे एससीबीसी रे अप्लाई करूचंती से माने ईडब्ल्यूएस रे सर्टिफिकेट काढी अप्लाई करिवे नचेत आपण माने यूआर रे अप्लाई करि नेबे। एससीबीसी सर्टिफिकेट केवल आपण मानकर स्टेट रे वैलिड सेंट्रल पई ओबीसी आपनको पूर्व भिडियो मध्ये आपण मानकु मु सूचना देइथिली। तेबे देखंतु ए जो जीडीएस वैकेंसी रे सिलेक्शन प्रक्रिया केमिति हुए सिलेक्शन प्रक्रिया आपण मानकर संपूर्ण मार्क बेसिस रे होई थाए। आपण माने जते अधिक भलो स्कोर करिवे आपण मानकर सिलेक्शन पक्का। तेबे देखंतु आपण मानकु गुटे एग्जांपल माध्यम रे बुझाउची देखा जा धरा जाऊ आमे बालेश्वर डिविजन रो सदर उपरे गुटे प्लेस टी को नबे आपण माने चांदीपुर शुनिथिबे चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी। तेबे चांदीपुर गुटे बीओ अछि तेबे सेही चांदीपुर बीओ रे गोटे बीपीएम पोस्ट बाहरी से बीपीएम पोस्ट टी आपण मानकर यूआर पई अलॉट अछि माने आन रिजर्व। तेबे सेथिरे एससी एसटी ओबीसी पिला आवेदन करि परिबे नाही केवल ऑल ओडिसा रो
କେବଳ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେଇ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତାର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଡିଭିଜନରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତେବେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ 2019 2018 ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ 5ଟି ଡିଭିଜନ ଆମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ଟି ନିଡ଼େଡ଼ ବହୁତ ଏବଂ ଜବ୍ଟି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପକାଇଲେ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବା ନାହିଁ, କେବଳ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଏଇଠି ଏତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା, ସେଇଠି ସେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 6ଟି ଯାକ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ଟିକୁ ଦେଖିନେବେ ଯେ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେତେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିନେବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ୟୁଆର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେଟା ଅଛି ଲେଖିଦେବେ, ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ କରିକି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସିରେ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଲେଖିଦେବେ, ଏସଟିରେ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ହୋଇଥିବେ କେବଳ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଡିଭିଜନର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଏଇ ଡିଭିଜନରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ପକାଇଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ସିଓର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାର କିମ୍ବା ମୋର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କ'ଣ ଟିକିଏ ଏବଂ ସାଲାରୀ କ'ଣ ଟିକିଏ ସବୁ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବିପିଏମ୍, ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଏବିପିଏମ୍, ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଡାକ ସେବକ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ କହିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏବିପିଏମ୍ କହିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଡାକ ସେବକ କହିଲେ ନର୍ମାଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ସେବକ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ତେବେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣ ଦେଣ କାରବାର କରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ବି ଯେତେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳେ ଏବଂ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିପିଏମ୍ର କାମ ହେଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣ ଦେଣ କାରବାର, ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ଏବଂ ଉପରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଆଇପିପି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସେବା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାରରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ଯେଉଁ ଏଇପିଏସ୍ କାମ କରିବା, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁକିଂ କାମ କରିବା, ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଏସବୁ କାମ ହେଲା ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ଉପରି ଇନକମ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆଇପିପି କାମ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏବଂ ଆଧାର କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଆଇସି ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଏଲ୍ଆଇ ଆର୍ପିଏଲ୍ଆଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପିଏଲ୍ଆଇ କ'ଣ, ଆର୍ପିଏଲ୍ଆଇ କ'ଣ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ରୁରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ତେବେ ଏସବୁ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ଲେଖା ମିଳେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍। ତେବେ ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବିପିଏମ୍ର କାମ ହେଲା ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନିବା ଏବଂ ବିପିଏମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା।
एबीपीएम आपणମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏମଡି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏମସି। ତେବେ ଏମଡିର କାମ ହେଲା ସେହି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ 5-6ଟି ଗାଁ ଥିବ ସେହି ଗାଁରେ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ହେଲା ଏମଡିଙ୍କର କାମ। କେବଳ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା କାମ ନୁହେଁ, ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡେଲି କାରବାର ହେଇପାରିବ ଅଧିକ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ହେବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଏମସି ରହିଲେ, ଏବିପିଏମ୍ ଏମସି ରହିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଡାକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଦେବେ ଏବଂ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦେବେ। ତେବେ ଏମସି ମାନଙ୍କର କାମ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 2-3ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରୁ ଡାକ ନେଇ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏଇଟା ଗଲା ଏବିପିଏମ୍ର କାମ। ତେବେ ଡାକ ସେବକ ଯଦି କହିବା, ଡାକ ସେବକ ମାନେ କେବଳ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେମିତି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ ସେବକରେ 3ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି। ଡାକ ସେବକରେ ଡାକ ସେବକ ପେକର, ଡାକ ସେବକ ଏମସି, ଡାକ ସେବକ ଏମଡି। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ଜବ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକ ସେବକ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଜିଡିଏସ୍ ପେକର ଭାବରେ ମୋର କାମ ଥିଲା ଯେ ଚିଠିପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ ଅଫିସରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥଳିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିଠିପତ୍ର ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଗଟିକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଚିଠିପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟିକୁ ମାନେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାମ୍ପଟିକୁ ବାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍କାନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଓପ୍ ଥିବ, ପ୍ରାୟତଃ 7-8ଟି, କାହାର 10ଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଥାଏ କେଉଁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିଠିପତ୍ର ସର୍ଟିଂ ହେବ। ଚିଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସକୁ କେଉଁ ଚିଠିଟି ଯିବ, ସର୍ଟିଂ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପେକରମ୍ୟାନର। ପେକରମ୍ୟାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 10ଟା 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ରହିଛି 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏବିପିଏମ୍ର ଟିକିଏ ଅଧିକା ରୁହେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ଏସପିଏମ୍ଙ୍କର ଯିବାଠାରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କାମର କିଛି ସେମିତି ପ୍ରେସର ନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ରହିଛି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ହାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେକରମ୍ୟାନର କାମ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପେକରମ୍ୟାନର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାମ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ 10ଟା 10:30 ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ରହିଛି, ତେବେ ସେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡିଏସ୍ ପେକରମ୍ୟାନର କାମ। ଜିଡିଏସ୍ ଏମଡି ଏବଂ ଏମସି କାମ ରହିଲା। ଏମଡି କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ଗାଁ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ଗାଁରେ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ଏମଡିଙ୍କର କାମ। ଏମସିଙ୍କର କାମ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସ। ତେବେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଡାକ ଆଣି ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡାକ ଭାବରେ ପୁଣି 4ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମସିଙ୍କର କାମ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଜିଡିଏସ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ କାମ କ'ଣ। ୱାର୍କିଂ ଆୱାର କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜବ୍ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ ରହିବ, ପ୍ରାୟତଃ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ। ତେବେ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜିଡିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି 18,500। ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ଟି ରହିଛି 12,000, 53% ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଅଫିସ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳେ। ସରି, ଅଫିସ ଆଲାଉନ୍ସ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳେ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ବାବଦକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯେହେତୁ ଚାଲେ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇକି ଆସେ। ଏବଂ ଅଫିସର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଚାର୍ଜେସ୍ ବାବଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ମିଳେ। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 18,000ରୁ 18,500 ମଧ୍ୟରେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତେବେ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ 15,500 ରହିବ। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ଟି 10,000 ରହିଛି। ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକ ସେବକ ବୁଥ୍ ଏମାନଙ୍କର ସାଲାରୀଟି ରହିଛି 10,000 ବେସିକ୍, ତେବେ ଡିଏ 53% ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଇକେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟିଏ ରହିଛି 180 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ସମସ୍ତ ମିଶି 15,500 ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜିଡିଏସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ଫ୍ରେସର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି 2024ରେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ଟି ପାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ହୋମ୍ ଡିଭିଜନରେ ବା ଘରୋଇ ଡିଭିଜନରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯେକୌଣସି କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ 2 ବର୍ଷ
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେ ଯାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେବେ ଏଇ କିଛି ମାସ ତଳେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସ ତଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ରହିଲା ଜିଡ଼ିଏସ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍‌ରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍‌ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜିଡ଼ିଏସ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍‌ର ସିପିଏମ୍ଜି ଲେବୁଲ୍‌ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଏମ୍‌ଟିଏସ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବେ, ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ପିଏ ଶୁଣିଥିବେ, ଏସ୍ଏ ଶୁଣିଥିବେ, ସଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଏଡ଼୍ ଫିଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହି ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳେ। ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଭିଜନରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମିନିମମ୍ 10ରୁ 12ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି 10 କ୍ଲାସ୍ ଜବ୍ ବେସିସ୍‌ରେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରେସର୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ ବୋଲି ଭାବି କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନିଡ଼୍ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା କିମ୍ବା ଏସ୍‌ସି/ବିସି ପିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2%, 3%ରୁ ଅଳ୍ପ କଟଅଫ୍‌ରୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ RI ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ, ରେସିଡେଣ୍ଟ, କାଷ୍ଟ, ଇନକମ୍, ହେଲା କି, ସେମିତି ଭାବରେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍‌ସି/ବିସି ପିଲା ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ 20ରୁ 25 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏହି EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହି EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 85, 86 ଆଡ଼େ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତେବେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ଟି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।